السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي شين فالور ابسولو في فيديو جديد. دونك قبل ما نبداو كما العاده ما تنساوش تعملوا ابوني على الشين يوتيوب نتاعنا لا فالور ابسولو، واذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ابعثوا لنا على الباج فيسبوك لا فالور ابسولو et partagez nos vidéos avec vos amis باش تعمل فايده على الناس الكل. دونك فيديو اليوم مخصص لتلاميذ البكالوريا سيكسيون سيونس اكسبيريمونتال، واليوم باش نحكيو على لومينيتي دو لورغانيزم اللي هو اخر تيم في البروغرام. دونك كيما تعرفوا سو شابيتر بريسك ديما موجود في امتحانات البكالوريا، هذاك علاش اليوم باش نحاولوا نبسطوا مع بعضنا باش نبداوه بار. دونك سو تيم اي كومبوزي دو 4 شابيتر. باش نبداو مع بعضنا الشابيتر الاولاني لو سوا اي لو نون سوا. دونك باش نخدموه على دو فيديو، اول فيديو اللي هو لي ماركور دو سيستيم ابيو، وثاني فيديو اللي هو لي ماركور دو سيستيم تيسولير. دونك اول حاجه باش نبداو بها لا ديفينيسيون دو سوا اي دو نون سوا. Donc le soi est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'organisme. Donc c'est l'ensemble des éléments اللي تابعين اللي هما خاصين بالدم. Donc حاجات موجودين في الدم نتاعنا هما qui nous appartient. Donc le non-soi est tout corps n'appartenant pas à l'organisme et cible du système immunitaire. هو عكس le soi، أي حاجة étrangère على الكور نتاعنا واللي البدن نتاعنا ما يعرفهاش، هذاك علاش le système immunitaire va le défendre. Donc, باش نبداو مع la transfusion sanguine et le système ABO. Donc la transfusion sanguine اللي هو تبرع بالدم. وقتاش نحكيو اللي نجمو نعطيو الدم، وقتاش ما نجموش نعطيو الدم، وقتاش interdit cette action، وقتاش هي تنجم تكون vital والا mortelle. Donc أول expérience باش نعملوها pour préciser comment l'organisme est capable de reconnaître le soi et le non-soi. On a mélangé des gouttes de sang de 3 sujets A, B et C. Donc, خدينا 3 sujets. Donc, on a à chaque fois mélangé 2 gouttes de chaque sujet وشوفنا شنو le résultat. Donc, خدينا sujet A مع sujet B لقينا un aspect homogène، يعني pas d'agglutination. L'agglutination هو تخثر الدم. Donc, خلطنا goutte من sujet A و goutte de sang من sujet B ما لقيناش agglutination. Par contre, كي خدينا goutte de sang من sujet B مع goutte de sang من sujet C، شفنا اللي ثم un aspect granuleux et par la suite صارت agglutination، يعني صار تخثر دم. Donc نحبوا نفهموا ce phénomène d'agglutination شنية معناها وشنية les marqueurs mis en jeu. Donc on va analyser cette expérience. Le sang du sujet A et celui du sujet B sont compatibles. Compatibles هذاك علاش ما صارتش agglutination. On a donc une tolérance ou d'absence d'une agglutination. Par contre, sujet B et sujet C sont incompatibles. Donc incompatibles خاطر صارت agglutination. Donc l'agglutination est une réponse unitaire qui confirme la présence du non-soi. Donc l'agglutination est une réaction spécifique entre les hématies et les molécules contenues dans le plasma. Donc صارت une réaction ما بين les hématies اللي هما les globules rouges مع les plasmas موجودين في الدم. Donc نزيدو نفسرو أكثر، خدينا une autre expérience plus détaillée à l'échelle microscopique. Donc خدينا les globules rouges نتاع un donneur اللي هو اللي باش يعطي الدم الدونور. Donc شفنا اللي في الجلوبول روج على السيرفاس نتاعنا اللي existe des molécules اسمهم des antigènes والا agglutinogen. Donc هذه الجلوبول روج نتاعنا على السيرفاس هذوما اللي en rouge يتسموا des antigènes. وفي الريسيفور في الدم نتاع الريسيفور اللي هو المتقبل نتاع الدم لقينا فما دي سبستانس اسمهم دي اغلوتينين والا دي انتيكور الرمز نتاعهم اي جي. دونك كي يعطي ان دونور الدم للان ريسيفور، يعني باش يعطي جلوبول روج على السيرفاس نتاعها فما دي انتيجين، الدونور الريسيفور عنده دي انتيكور. Donc صارت لنا une réaction d'agglutination. علاش؟ على خاطر les anticorps du receveur عرفوا les antigènes نتاع الدونور، عرفوهم اللي هما دي نون سوا، معناها حاجات خارجيه، عرفهم. donc صارت détection من عند les anticorps à travers les antigènes اللي موجودين على les globules rouges نتاع الدونور. et par la suite il y a la formation d'un complexe antigène-anticorps. Donc ce complexe antigène-anticorps ما بين les antigènes نتاع les globules rouges نتاع الدونور et les anticorps نتاع le receveur. Donc باش نعرفوا مع بعضنا l'agglutinogène والا l'antigène اللي هما des glycoprotéines placés sur la membrane des hématies والا globules rouges. Donc التصويره هذه فيها globule rouge على السيرفاس نتاعها فما des antigènes ayant une partie terminale qui se diffère d'un groupe sanguin à un autre. Donc احنا عندنا deux types antigène A و antigène B.
دونك البارتي تيرمينال نتاعهم هي اللي مختلفين على بعضهم الزوز. دونك ولا اغلوتينين والا انتيكور se trouve dans le plasma وعندنا anticorps anti A و anticorps anti B. دونك احنا في العاده عندنا 4 تيب دو جروب. دونك انت كيف تمشي تعمل بيلون سواء باش تلقى دمك A B AB والا O. دونك باش ناخذوا لو جروب A. دونك هذه لو جلوبول روج نتاع لو جروب A على السورفاس فما دي زونتيجين A وفي الدم نتاعنا فما انتي B يعني اللي دمه A راهو الجلوبول روج نتاعها على السورفاس فما دي زونتيجين A وفي الدم نتاعو فما انتي B. اش معناها انتي B؟ معناها كي يجيه لانتيجين B راهو باش يعرفوا وباش تصير اغلوتيناسيون. اون فوا عرفوا وصارت كوريسبوندونس راهي باش تصير لو فينومين داغلوتيناسيون. يعني لو جروب A ما يقبل مكان من عند الA معناها عبد عنده هيموراجي معناها نزيف وبيحبوا يعطيوه الدم. اذا كان لو جروب نتاعو A راهو ينجم ياخذ دم من عند لو جروب A. هذا مبدئيا. لو جروب B معناها لانتيجين اللي عنده سور لو جلوبول روج يتسمى انتيجين B وفي الدم نتاعو فما انتي A. معناها انت لو جروب B ما تنجمش تعطيه الدم A على خاطر باش تصير كوريسبوندونس انتر لانتيجين دو جروب B et l'anticorps du groupe A باش تصير عندها فينومين داغلوتيناسيون معناها تخثر دم et c'est mortel. اذا كان عبد باش تعطيه جروب ماهوش اللي يستحقوا باش تصير اغلوتيناسيون معناها العبد باش يموت. باهي عندنا زاده لو جروب AB. مادامو AB معناها عنده لي زونتيجين الزوز الA والB. مي البارتيكولاريتي نتاع لو جروب AB اللي هو ما عندوش حتى انتيكور. دونك بعديك نزيدو نفسروا اكثر. عندنا زاده لو جروب O. لو جروب O ما عندوش حتى انتيجين على السورفاس نتاعو مي عنده لي دو انتيكور انتي A و انتي B. باش نزيدو نفهموا اكثر. دونك نشوفوا مع بعضنا لي ريغل دو كومباتيبيليتي معناها وقتاش مسموح لك تعطي دم وقتاش يبدا معناها لا ترانسفيزيون سانغين اي انتردي. باش نبداو بالجروب او. لو جروب او قلنا ما عندوش انتيجين على السورفاس نتاع لي جلوبول روج نتاعو. كي يبدا ما عندوش انتيجين معناها كي تعطيه لاي عبد ماهوش باش يعرفوا لي زونتيكور معناها نتاع العبد الريسيفور ماهوش باش يعرفوه على خاطر ما عندوش دي زونتيجين ولي زونتيجين هذوك هما لو نون سوا. معناها الاو يتسمى دونور يونيفرسيل نجم تعطيه لي جروب الاخرين الكل. معناها الA ينجم ياخذ من عند الO والAB ينجم ياخذ من عند الO والB ينجم ياخذ من عند الO. نعاودو نفسرو على خاطر الO ما عندوش لي زونتيجين على السورفاس. داكوغ معناها كي باش يمشي للA الA ماهوش باش يشوف حتى انتيجين جايو معناها ما فماش نون سوا. داكوغ هذاك علاش يتسمى ان دونور يونيفرسيل. الAB قلنا البارتيكولاريتي نتاعو اللي هو ما عندوش حتى انتيكور في بدنه مي عنده لانتيجين A ولانتيجين B. يتسمى ان ريسيفور يونيفرسيل معناه ينجم ياخذ من عند الناس الكل. ينجم ياخذ من عند الA ينجم ياخذ من عند الO وينجم ياخذ من عند الB على خاطر ما عندوش انتيكور. معناها اي حاجه باش تجيه من برا هو ما عندوش لي زونتيكور كوريسبوندونت. دونك مش تصير الفورماسيون تاع لو كومبلكس اي باغ لا سويت ما فماش اغلوتيناسيون. الA ينجم يعطي روحه والB زاده ينجم يعطي روحه. D'accord? Donc la règle تقول il faut que les antigènes du donneur ne rencontrent pas les anticorps correspondants chez le receveur. يعني les antigènes نتاع اللي يعبد اللي باش يعطي ما لازمهمش ما لازمهمش يتقابلوا هما و les anticorps correspondants chez le receveur. هذه هي la règle de compatibilité. دونك الفيديو نتاع اليوم وفات ان شاء الله استفادة تكون حصلت. مستناونا في فيديو قادمه باش نحكيو فيها على لي ماركور تيسولار. دونك ما تنساوش تعملوا ابوني على الشين يوتيوب نتاعنا باش يوصلكم ديما جديدنا اي بارطاجيو نو فيديو افيك فوز امي. والسلام عليكم.